Good morning, student. Welcome to the class. This is the last class of the chapter structure of atom. And in this part, we'll discuss about the electronic configuration. That means how to draw the electronic configuration of different element present in periodic table. Okay. So let me start the class. So in the last classes, we have got the idea of quantum numbers. So we have four quantum numbers. One is principal quantum number, which tell us about the cells. Then azimuthal quantum number or orbital angular momentum quantum number, which tells us about the subcells that may be present inside the cell. And it also tells us about the orbitals. Okay. And the third quantum number, magnetic quantum number, it will tell us how many orbitals are present in a particular subcell. And the last one, spin or spin quantum number. That quantum number tells us how the electrons are present in the inside the orbital. Okay, and how they are rotating inside the orbital. So how the values of n, l, and mls are related to each other, we have already discussed. You just go through that video, you practice yourself, then you'll be able to predict the number of orbitals or anything about electrons inside the orbital. But practice is necessary. Okay, so any n value, just 3 or 4 things you have to remember, that for any n values, there are equal number of L values, but their values are 0 to n minus 1. Okay, suppose for n equal to 3, how many L values are possible? 3 L values are possible. What are they? 0, 1, and 2. Okay, so L value starts from 0 to n minus 1. Next, ML value. ML value, how many ML values are there? That is given by the formula twice L plus 1. Twice L plus 1. If L equal to 0, that means 2 into 0 plus 1 equal to 1. 1 ml value will be possible. If L equal to 3, that means 2 into 3 plus 1. 7 ml values are possible. Okay, and what are they? The ml values are written from minus L to plus L. If L is 2, then ml will be minus 2, minus 1, 0, plus 1, and plus 2. If L equal to 1, that means ml values will be minus 1, 1, plus 1. Okay, so does this quantum numbers are related to each other? You just go through it and have some practice by solving problems given in the textbook. I have already solved the problem, but you do yourself. Okay. So now, how many orbitals are possible in a subcell that is given by the ml values? If the ml values for the subcell is 1, that means there is only one orbital possible. If the ml value is 2, that means 2 orbitals is possible. If ml value is 3, that means 3 orbitals are possible. So when we talk about L equal to 0, that means S subcell. In S subcell, the ml value is 1 because 2 into 0 plus 1 equal to 1. So in S subcell, you will get 1 orbital. Now, when we draw electronic configuration or anything calculations, we always write orbitals in box diagram. Okay, we do not write the exact structure of the orbital because then it will be very difficult to very difficult. So for the sake of simplicity, we just write a box instead of the exact structure of the orbital in order to represent the orbital. So when we talk about the ns orbital, n means principal quantum number. Okay, so 1s, 2s, 3s, anything. When you talk about ns orbital, that is s orbital, there is only one orbital possible. Why? Because for s orbital, ml value is 1. So only one orbital is possible. So just draw one box. For np orbital, maximum electron for np orbitals, the maximum number of orbital is 3 because ml value is 3. Okay, ml value 3 থাকিব, so orbital কেইটা থাকিব 3টা. And when we talk about nd orbitals, there are 5 ml values, so therefore we will get 5 orbital. Okay, and one orbital can take maximum 2 electrons. I have already told you
that one electron can take maximum how many electron? 2 electrons. So when we talk about S subcell, how many electrons will be present? The maximum electrons will be, the maximum electron will be 2, because only one orbital is possible. So maximum uh, electrons that can occupy in one orbital is 2. Similarly, when we talk about p orbital, always remember there are 3 p orbitals. They are represented by px, py, and pz. And since one orbital can take maximum 2 electrons, so p orbital can take maximum 6 electrons. Okay. When we talk about d subcell, there are 5 d orbitals, naming dxy, dyz, dzx, dx, z2, and dx2 minus 1, y2. And these orbitals can take maximum 10 electrons because it has 5 d orbital, and one orbital can take maximum 2 electrons. So when we talk about s orbitals, it can take 2 electrons. When we talk p orbitals, it can take maximum 6 electrons. And when we talk d orbitals, it can take maximum 10 electrons. Okay, here n mane ki principal quantum number, that means any level. These subcells may present in any level, but it will get equal number of electrons in them. Next, energy of orbitals. The energy of an electron in a hydrogen atom is determined solely by the principal quantum number. যে অৰবিটেল বিলাকৰ এনাৰ্জি কি হ'ব? অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি মানে ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি। সো আগতো বৰে এনাৰ্জি লোৱা এটা ফৰ্মুলা দিছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি বৰছ থিওৰিটো মানি নচলো। সো সেইকাৰণে কোৱান্টাম থিওৰি মতে energy of an electron in hydrogen atom is determined by principal quantum number. Okay, the energy level of electron in other atoms depends on the value of both n and l. এতিয়া হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে যেটো ইলেক্ট্ৰনৰ এনাৰ্জি হ'ব সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব? অনলি কোৱান্টাম নাম্বাৰ, প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। অনলি ফৰ হাইড্ৰোজেন। ওকে, হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে যেটো এনাৰ্জি আছে সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব? প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ওপৰত। But the energy of an electrons in other atoms depends on both n and l values. For other elements, the energy depends on both n and l values. The energy of an electron in other atom is determined by actually n plus l rule. There is a rule called n plus l rule. Okay, the rule says that lower the value of n plus l for an orbital, the lower is its energy. If the two orbitals have same value of n plus l, the orbital with the lower value of n will have the lower energy. So hydrogenor ক্ষেত্ৰত orbitals বিলাকৰ এনাৰ্জিটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব? or principal quantum number ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। যদি n equal to 1 lower energy, n equal to 2 তাতকৈ অলপ higher energy, n equal to 3 তাতকৈ অলপ higher energy। কিন্তু বাকি বিলাক এলিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত অকল n ৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, n plus l ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে। n plus l, n plus l ৰ ভ্যালুটো যদি সৰু তাৰ এনাৰ্জি কম, n plus l ৰ ভ্যালুটো যদি ডাঙৰ তাৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব? ডাঙৰ হ'ব। আৰু যদি দুটা অৰবিটেলৰ কাৰণে সমান n plus l ৰ ভ্যালু থাকে, তেতিয়াহলে সেই অৰবিটেল গিটাৰ ক্ষেত্ৰত যিটোৰ n ৰ ভ্যালু বেছি হ'ব সেইটোই হ'ব কি? হাই এনাৰ্জি। ঠিক আছে? সো এটা n plus l টো প্ৰথম চোৱা লেভেল অফ এনাৰ্জি লেভেল অফ হাইড্ৰোজেন। ঠিক আছে? প্ৰথম যদি তোমালোকে এনাৰ্জি লেভেল অফ হাইড্ৰোজেন চোৱা, মই এইটো এখন এটা ফাৰ্স্ট এনিমেশন দি লৈছো। Okay, so energy level of hydrogen first one. Energy level of hydrogen কি হয়? ইয়াত A পাৰ্টটো, এই ফাৰ্স্ট A পাৰ্টটো হা, B পাৰ্টটো নহয়। এনাৰ্জি লেভেল অফ হাইড্ৰোজেনটো কি হয়? প্ৰথম আহিলে 1s অৰবিটেল। n equal to 1 হলে কি হ'ব? 1s অৰবিটেল হ'ব। ঠিক আছে? তাৰ এনাৰ্জি সবচে কম, দেখিছানে? তাৰ এনাৰ্জি সবচে কম। সেকেন্ড আহিলে n equal to 2। n equal to 2 বুলি কৈ দিয়া ললে কি হ'ব? twice s আৰু 2p আহিব। তাৰ এনাৰ্জি আহিল। তাৰপিছতে আহিলে n equal to 3। 3 বুলি ক'লে কি হ'ব? 3s 3p 3d। ঠিক আছে? সো তাৰমানে ইয়াৰ এনাৰ্জিবোৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে? অকল n ৰ ভ্যালুৰ ওপৰত। ইয়াৰ কাৰণে কি? n equal to কি হয়? 1 হয়। সো ইয়াৰ এনাৰ্জি সবচে কম। ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব? n ৰ ভ্যালু, ইয়াৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু হৈ যাব 2। সো ইয়াৰ এনাৰ্জি কি হয়? তাতকৈ অকমান বেছি, twice s আৰু 2p a অৰবিটেল গিটা। তাহা দুটা মাজৰ এনাৰ্জি কিন্তু সেম। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল? ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত n equal to কি? 3। সো 3s 3p 3d। তাৰমানে এই হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত দিস ইজ অনলি ফৰ হাইড্ৰোজেন। ঠিক আছে? হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে কি হ'ব? অকল কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব? আমাৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ n ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব। দিস ইজ ফৰ আদাৰ এটমছ। ওকে, ইয়াৰ এনাৰ্জি লেভেল ফৰ হাইড্ৰোজেন বুলি কৈছো। হাইড্ৰোজেন এইটো হৈছে হাইড্ৰোজেন, কিন্তু এই পাৰ্টটো হৈছে কি? ফৰ আদাৰ এটমছ। এইখিনি হৈছে আদাৰ এটমছ।
আদাৰ টাৰ্মছ আৰু এইখিনি হৈছে কি হাইড্ৰজেন এতিয়া আদাৰ অৰ্বিটেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চোৱা 1s অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি আহিলে প্ৰথম ঠিক আছে 1s অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি আহিলে তাৰপিছতে কি আহিলে টুৱাইচ এছ ওকে কিন্তু টুৱাইচ এছ আৰু 2p মাজত এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স বেলেগ আছে টুৱাইচ এছৰ পিছত 2p ইয়াত কি আছিলে n = 2 বুলি ক'লে টুৱাইচ এছ আৰু 2p দুইটা ক্ষেত্ৰতে n = 2 নহয় জানো সো যদি অকল n ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেতিয়াহ'লে টুৱাইচ এছ আৰু 2p অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি সেম কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ এটমৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যেহেতু আমি l ভ্যালুৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰো সো টুৱাইচ এছতকৈ 2p অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি বেলেগ তাৰপিছত আহিলে 3s তাৰপিছত আহিলে 3p তাৰপিছত আহিলে 4s তাৰপিছত আহিলে 3d সো এনাৰ্জি ডিস্ট্ৰিবিউশনটো আদাৰ এটমৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব কেনেকৈ বেলেগ হৈছে চোৱা এই আদাৰ এটমৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো ৰুল মানি চলিছে আমাৰ n plus l ৰুলটো মানি চলিছে ওকে n plus l ৰুলটো মানি চলিছে সো এতিয়া 1s অৰ্বিটেলৰ কাৰণে কি হয় n ৰ ভ্যালু কি হ'ব 1 আৰু l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 ঠিক আছে n ৰ ভ্যালু হৈ গ'ল 1 l ৰ ভ্যালু কি হ'ল 0 সো n plus l ৰ ভ্যালু কি হৈ গ'ল 1 সো সবচে প্ৰথম আহিছে কি 1s অৰ্বিটেল ইয়াৰ এনাৰ্জি কি হ'ব সবচে সৰু নেক্সট আহিলে টুৱাইচ এছ অৰ্বিটেলৰ কাৰণে কি হ'ল n = 2 আৰু l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 সো 2 + 0 = 2 তাৰমানে টুৱাইচ এছ অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি তাতকৈ অকণমান কি হ'ব বেছি হ'ব তাৰপিছতে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 2 হৈ থাকিলে অৰ্বিটেল দুটা পসিবল হয় s আৰু p সো টুৱাইচ এছ আৰু 2p নেক্সট আহিলে 2p অৰ্বিটেল 2p কাৰণে n ৰ ভ্যালু 2 l ৰ ভ্যালু 1 তাৰমানে কি হ'ব হেইটো কি হ'ব 3 ঠিক আছে n plus l ৰ ভ্যালু 3 সো নেক্সট আমাৰ এনাৰ্জি আহিলে কি হ'ব 2p বুজি পাইছে না কথাটো যে n plus l ৰ ভ্যালুটো যিমানে বেছি হৈ আহি আছে ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জিটো অৰ্বিটেলটোৰ এনাৰ্জিটো কিমানে বেছি হৈ আহি আছে 3 নেক্সট আহিলে কি 2p পাছত কি আহে 3s আহে 3s আহে 3s ৰ কাৰণে কি হ'ব n = 3 l = 0 s বুলি ক'লে l = 0 সো 3 + 0 = 3 ভ্যালু অফ n plus l = কি হ'ব 3 দেখিছানে কিন্তু এটা প্ৰবলেম এটা আহিলে দুটা অৰ্বিটেলৰ কাৰণে n plus l ৰ ভ্যালু সেম হ'ল 2p কাৰণে n plus l ৰ ভ্যালু কি হ'ল 3 2p কাৰণে n plus l ৰ ভ্যালু 3 আৰু 3s ৰ কাৰণে n plus l ৰ ভ্যালু 3 যদিহে n plus l ৰ ভ্যালু দুটা অৰ্বিটেলৰ কাৰণে সেম হয় তেতিয়ালে কোনটোক আমি লো এনাৰ্জি বুলি ধৰিম যেটো ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালুটো সৰু হয় এতিয়া 2p আৰু 3s দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে n plus l ৰ ভ্যালুটো সেম 3 3 হয় তেতিয়ালে আমি চাম প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 2p কাৰণে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু হৈছে 2 সৰু হয় নহয় সো ইয়াৰ এনাৰ্জি কি হ'ব কম 2p কিন্তু 3s ৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু কি হয় এক্সকিউজ মি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু কি হয় 3 সো therefore ইয়াৰ এনাৰ্জিটো কি হয় 3s এনাৰ্জিটো কম হয় বুজি পালানে সো যদিহে n plus l ৰ ভ্যালু সেম হয় তেতিয়ালে আমি কি চাম প্ৰিন্সিপাল এক্সকিউজ মি সো যদিহে n plus l ৰ ভ্যালু সেম হয় তেতিয়ালে আমি প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু চাম প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালুটো যদি ডাঙৰ হয় এনাৰ্জিটো ডাঙৰ হ'ব আৰু প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালুটো যদি সৰু হয় তেতিয়ালে এনাৰ্জিটো সৰু হ'ব 3s ৰ পাছত কি আহে 3s s ৰ পাছত কি আহে p সো 3p অৰ্বিটেলৰ ক্ষেত্ৰত n ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 3 l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 1 তেতিয়ালে n plus l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 4 ওকে n plus l ৰ ভ্যালু 4 আকৌ 4s অৰ্বিটেলৰ ক্ষেত্ৰত একেটাই প্ৰবলেম আহিছে 4s অৰ্বিটেলৰ ক্ষেত্ৰতো n = 4 l = 0 তাৰমানে কিমান 4 দুইটাই আকৌ সেম হৈ গ'ল সো 3p আৰু 4s অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি সেম n plus l ৰ ভ্যালু সেম তেতিয়া আমি কোনটো ভ্যালু চাম যেটো প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু ডাঙৰ থাকিব সেইটো ভ্যালু ডাঙৰ হ'ব এনাৰ্জি ডাঙৰ হ'ব যেটো প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ সৰু হ'ব সেইটোৰ এনাৰ্জি কি হ'ব কম হ'ব সো 4s ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ কি 4 3s ৰ ক্ষেত্ৰত 3p ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 3 সো সেইকাৰণে ইয়াৰ এনাৰ্জিটো 4s এনাৰ্জি 3p এনাৰ্জিতকৈ কি হ'ব বেছি হ'ব সো এইটো হৈ গ'ল 3p এনাৰ্জি এইটো হৈ গ'ল 3p এইটো হৈ গ'ল 4s টো 3pতকৈ কি হৈ গ'ল বেছি হৈ গ'ল বুজি পালে কথাটো নেক্সট আহিলে কি 3d তে 3d অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি কি হ'ব 3d যে n = কি হ'ব 3 তাৰপিছতে কি হ'ব n = কি 2 তাৰমানে 3 + 2 = কি হয় 5 সো নেক্সট আহিলে কি 4p অৰ্বিটেল 4p কাৰণে কি হ'ব n = 4 p l = 1 তাৰমানে 4p অৰ্বিটেলৰ এনাৰ্জি কি হ'ব 5 হ'ব
আকৌ একেটা কথা আহিলে দুটা অৰবিটেলৰ n প্লাছ l ভেলু যদি সেম হয় আমি কোনটো ভেলু ডাঙৰ বুলি ধৰিম যিটো কোৱান্টাম নাম্বাৰ বেছি প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত 3d আৰু 4p ভিতৰত কোনটোৰ এনাৰ্জি বেছি হ'ব 4p এনাৰ্জি বেছি হ'ব কাৰণ 4p কাৰণে n ৰ ভেলুটো হৈছে 4 সো 3d ওপৰত কি আহিব ইয়াত আহি যাব আমাৰ কি আহিব 4p সো এনেকে ধৰণে আমাৰ কন্টিনিউ বস্তুটো হৈ থাকিব বুজি পাইছানে এতিয়া তুমি চোৱা আগতে কি আছিলে হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে অকল n ভেলু n ভেলু যদি 1 তেতিয়াহ'লে তাত থকা সব অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হ'ব সেম n = 1 বুলি ক'লে কি হয় s অৰবিটেলে পসিবল হয় অকল সো n = 1 বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ যিবোৰ অৰবিটেল আছে সেইখিনিত লোৱাৰ এনাৰ্জি নেক্সট কি আহিব n ৰ ভেলু কি হ'ব 2 সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত l ৰ কথা নাই অকল আমি n ৰ ভেলু ওপৰতে অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি ডিটাৰমাইন কৰিম সো n = যেতিয়া 2 হ'ব n = 2 হলে যি অৰবিটেল হয় সব অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হ'ব সেম হ'ব তেনেকে ইয়াত আছিলে কি n = 3 n = 3 হোৱাৰ লগে লগে কি অৰবিটেল পসিবল হয় s p d এইখিনি অৰবিটেল পসিবল হয় আৰু সেই কাৰণে গুটেইখিনি অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হয় সেম s p d 3s 3p 3d সেই গুটেইখিনি এনাৰ্জি কি হ'ব সেম হ'ব কিন্তু বাকিবোৰ এলিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত নহয় এইখিনি অনলি ফৰ হাইড্ৰোজেন ঠিক আছে কিন্তু বাকিবিলাক এলিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সবৰে এনাৰ্জি বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব সেই এনাৰ্জি কোনটো পাছত কোনটো আহিব সেইটো কি ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আমাৰ n + l ৰ ভেলুটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড ঠিক আছে সো প্ৰথম আহিব 1s তাৰপিছত আহিব 2s তাৰপিছত আহিব 2p তাৰপিছত আহিব 3s তাৰপিছত আহিব 3p তাৰপিছত আহিব 4s তাৰপিছত আহিব 3d আমি এইফালৰ পৰা এইফালে ওপৰলৈ যাওঁতে মানে কি বুজাইছো যে এনাৰ্জিটো ফ্ৰম ডাউন টু আপ কি হৈছে বাঢ়ি গৈ আছে এনাৰ্জিটো কোনটো চাইডে বাঢ়ি গৈ আছে ওপৰলৈ বাঢ়ি গৈ আছে সো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ফিল আপ হ'ব কি সদায় লোৱাৰ এনাৰ্জি বা হায়াৰ এনাৰ্জিলৈ ফিল আপ হয় ঠিক আছে সো প্ৰথম সোমাব ক'ত ইলেক্ট্ৰন 1s তাৰপিছত ক'ত সোমাব 2s তাৰপৰা সোমাব 2p তাৰপিছত সোমাব 3s তাৰপিছত 3p তাৰপিছত 4s তাৰপিছত 3d এনেকৈ সোমাব ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে তুমি এটা কথা মন কৰা যে 4s অৰবিটেলত ইলেক্ট্ৰন 3d কে আগত সোমায় নৰ্মেলি লেভেল বিলাক কি হয় এটা কোৱান্টাম লেভেল ইলেক্ট্ৰন ফিল আপ হোৱাৰ পাছতহে সেকেন্ড কোৱান্টাম লেভেললৈ যায় হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল n = 1 ত আছিলে 1s ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমালে সোমাৰ পিছত 2ত গ'ল ইয়াত যেতিয়া কমপ্লিটলি ফিল আপ হ'ল তাৰ পাছতহে n = 3 হ'ব n = 3 যেতিয়া কমপ্লিটলি ফিল আপ হ'ব তাৰ পিছত n = 4 যাব ইয়াতো প্ৰথম অৱস্থাত একে আছিলে কাৰণ n = 1 ত 1s অৰবিটেল 1s পিছত কি আহিলে 2s ৰ পাছত আকৌ 2p ত সোমালে ঠিকে আছে একেটা লেভেলতে আছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে 3s 3p কিন্তু 3s ৰ পাছত কি আহে 3p 3p পাছত কি সোমাব লাগিছিল 3d হে সোমাব লাগিছিল কিন্তু তাৰ ঠাইত কি হৈ গ'ল 4s অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হৈ গ'ল তাতকে বেছি হৈ গ'ল তাৰমানে 3d অৰবিটেলতকে 4s অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হ'ব কম হ'ব সো 3p পাছতে কি আহিলে 4s দেখিছানে ইয়াত চোৱা তোমালোকে এইটো 3p অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি আছিলে 4 কিন্তু 4s অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি 4 আকৌ 3d অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হৈ যায় 5 হৈ যায় সো 3p পাছত কি আহিব 4s পাছত কি আহিব 3d দেখিছানে সো প্ৰথম 3p অৰবিটেলত সোমাব 3p অৰবিটেলত সোমোৱাৰ পিছত তাতকে অকণ হায়াৰ এনাৰ্জি কি আছে 4s সো 3p পাছত আমি ভাবিছিলো কি 3d সোমাব একেটা লেভেলত থাকিব কিন্তু একেটা লেভেলত নাথাকে 3p পাছত ক'ত সোমাব 4s ত সোমাব আৰু 4s পাছতহে কি হ'ব 3d অৰবিটেললৈ যাব বুজি পাইছানে কথাটো সো এনেকে ধৰণে ইলেক্ট্ৰন বিলাক ফিল আপ হ'ব সো কোনটো অৰবিটেলৰ পিছত কোনটো আহিব সেই বস্তুটো টোটেলি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ই n + l ৰ ৰুলটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে n + l ৰ ভেলু সৰু হলে ইলেক্ট্ৰন অৰবিটেলটো এনাৰ্জি সৰু হ'ব n + l ৰ ভেলু ডাঙৰ হলে অৰবিটেলৰ ভেলুটো এনাৰ্জিটো ডাঙৰ হ'ব আৰু হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত খালি বেলেগ হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্ট n = 1 হলে গোটেই অৰবিটেল কেইটা এনাৰ্জি সেম 2 হলে গোটেইটা অৰবিটেল সেম 3 হলে গোটেইটা অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত সেম ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট আহিলে ইয়াতো আমি বস্তুটো প্ৰথম এনিমেশ্যন দি লওঁ তেতিয়া ভাল হ'ব ওকে
ওকে সো আমি প্ৰথম কথাটো আহিলে কি যে আহব প্ৰিন্সিপল বুলি এটা প্ৰিন্সিপল আছে সো হোৱাট আহব প্ৰিন্সিপল সেজ ইট গিভছ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ফিলিং অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইন দ্য অৰ্বিটেল সো আমি ইয়াৰ আগৰ স্লাইডটোত কি পাইছিলোঁ আমি ইয়াৰ আগৰ স্লাইডটোত পাইছিলোঁ যে কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰন ফিল আপ হয় সেই বস্তুটো আমি পাইছিলোঁ অৰ্ডাৰ অফ ফিলিং অৰ্বিটেল যে ফাৰ্ষ্ট আহিব মানে এনাৰ্জি অৰ্বিটেলখিনি পাইছিলোঁ প্ৰথম আহিব 1s তাৰপৰা 2s 2p 3s এনেকৈ এইখিনি পালোঁ এতিয়া ইয়াত ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ ফিল আপ হ'ব কোনটো অৰ্বিটেল আগত ফিল আপ হ'ব কোনটো অৰ্বিটেল পিছত ফিল আপ হ'ব সেইখিনি কথা আমাক কোনে দিয়ে আহবৰ প্ৰিন্সিপলটোৱে দিয়ে ঠিক আছে চ' ইট গিভছ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ফিলিং অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইন অৰ্বিটেলছ এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট এনাৰ্জি লেভেল বুলি ক'লে আমি কি বুজো n ইকুৱেল টু 1 আৰু n ইকুৱেল টু যদি 1 হয় তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে n ইকুৱেল টু 1 n ইকুৱেল টু 1 বুলি কোৱাৰ লগে অৰ্বিটেল কি পচিবল হ'ব 1s যেতিয়া আমাৰ n ইকুৱেল টু 2 হ'ব n ইকুৱেল টু 2 বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এনাৰ্জি লেভেল কি হ'ব twice আৰু 2p হ'ব বুজি পাইছেনে n ইকুৱেল 2 বুলি কোৱাৰ লগে অৰ্বিটেল কি পচিবল হয় s আৰু p অৰ্বিটেল পচিবল হয় কাৰণ n ইকুৱেল 2 হোৱাৰ লগে লগে l ৰ ভেলু কি হ'ব 0 আৰু 1 চ' অৰ্বিটেল কি পচিবল হ'ব s আৰু p n ইকুৱেল টু 3 বুলি কোৱাৰ লগে থাৰ্ড এনাৰ্জি লেভেল তাৰ কাৰণে অৰ্বিটেল কি পচিবল হ'ব 3s 3p আৰু 3d কাৰণ n ইকুৱেল 3 বুলি কোৱাৰ লগে অৰ্বিটেল কি পচিবল হ'ব l ৰ ভেলুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব l ৰ ভেলু কি হ'ব 0 মানে s অৰ্বিটেল 1 মানে p অৰ্বিটেল 2 মানে d অৰ্বিটেল নেক্সট আহিলে কি যে n ইকুৱেল টু 4 n ইকুৱেল টু 4 বুলি কোৱাৰ লগে ফ'ৰ্থ এনাৰ্জি লেভেল বুলি কোৱাৰ লগে n ইকুৱেল টু 4 হৈ যোৱাৰ লগে লগে অৰ্বিটেল কি আহিব l ৰ ভেলু কেইটা চোৱা l ইকুৱেল টু 0 1 2 3 চ' অৰ্বিটেল কি হ'ব পাৰে 4s 4p 4d 4f ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ n ইকুৱেল টু 5 তাৰমানে ফিফ্থ এনাৰ্জি লেভেল বুলি ক'লে অৰ্বিটেল কি পচিবল হ'ব n ইকুৱেল টু 5 বুলি কৈ দিয়াৰ লগে l ৰ ভেলু কি হ'ব 0 1 2 3 4 চ' 5s 5p 5d 5f তাৰপিছত কি হ'ব 5g কিন্তু এই 5g অৰ্বিটেলটো এক্সিষ্ট নকৰে ঠিক আছে চব অৰ্বিটেল থিয়ৰিটিকেলটো প্ৰেডিক্ট আমি l ৰ ভেলু আৰু এটা পাম তাৰ কাৰণে আৰু এটা অৰ্বিটেল হ'ব লাগে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি সেই অৰ্বিটেলটো এক্সিষ্ট নকৰে নেক্সট কামছ n ইকুৱেল 6 এনাৰ্জি লেভেল what are the values of l 0 1 2 3 4 so orbitals will be 6s 6p 6d 6f আৰু 6g but this f and g orbital this does not exist only 6p 6s and 6d orbitals exist okay when n equal to 7 similarly the l values are 0 1 2 3 4 5 6 so lots of orbitals are available theoretically but actually practically in 7 cell only 2 orbitals are possible 7s and 7p in n equal to 8 energy level only orbital possible is 8s so theoretically lots of orbitals are available but practically only these orbitals are possible so you just remember this fact মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই তোমালোকে n ৰ ভেলুটো চাই পেলাই l ৰ ভেলু চাই উলিয়াই ল'ব পাৰিবা কি অৰ্বিটেল পচিবল হয় খালি লাষ্টৰ ফালৰ চববিলাক পচিবল নহয় আপ টু 4 লৈকে গোটেইকেইটা হয় চ' ফাৰ্ষ্ট এনাৰ্জি লেভেলত কেইটা থাকিব ইলেক্ট্ৰন অৰ্বিটেল কেইটা থাকিব 1s এটাই অৰ্বিটেল চ' ইলেক্ট্ৰন কিমান হ'ব পাৰিব ইয়াত 2 ছেকেণ্ড চেলত অৰ্বিটেল কেইটা থাকিব twice and 2p এটাত সোমাব পাৰিব দুটা p বুলি ক'লে তাত কেইটা সোমাব আগত দেখাই থোৱা আছে 6 ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে চ' 6 plus 2 8 থাৰ্ড এনাৰ্জি লেভেল orbitals are 3s 3p 3d that means 2 plus 6 plus 10 so 18 টা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰিব থাৰ্ড এনাৰ্জি লেভেল n equal to 4 ফ'ৰ্থ এনাৰ্জি লেভেল কি হ'ব 4s 4p 4d 4f s বুলি ক'লে কেইটা দুটা ইলেক্ট্ৰন p বুলি কোৱা ললে 6 ইলেক্ট্ৰন d বুলি কোৱা ললে 10 ইলেক্ট্ৰন f বুলি কোৱা ললে কিমান হ'ব 14 টা ইলেক্ট্ৰন চ' টোটাল কেইটা হ'ব 32 টা ইলেক্ট্ৰন চ' তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক সোমাব পাৰিব অৰ্বিটেলছ কিমান আছে তোমালোকে জানাই এছ বুলি কোৱা লগে অৰ্বিটেল কেইটা হয় এটা পি বুলি কোৱা লগে অৰ্বিটেল কেইটা হয় তিনিটা ডি বুলি কোৱা লগে অৰ্বিটেল কেইটা হয় পাঁচটা এফ বুলি কোৱা লগে অৰ্বিটেল কেইটা হয় সাতটা ঠিক আছে এইখিনি হৈছে পচিবল অৰ্বিটেলছ ইন ডিফাৰেণ্ট এনাৰ্জি লেভেলছ আৰু ইহঁতৰ কোনটোত আগত সোমাব কোনটোত পিছত সোমাব ইলেক্ট্ৰন সেই কথাটোৱে আমাক কোনে দিয়ে আহবৰ প্ৰিন্সিপলে দিয়ে ঠিক আছে যে ইলেক্ট্ৰনটো কোনটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ফিলিং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আহবই কিহৰ ওপৰত দিছিলোঁ আহবই আমাৰ সেই অথনি যিটো n প্লাছ এল ৰুলৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ সেই n প্লাছ এল ৰুলটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আহবই জাষ্ট এটা প্ৰিন্সিপল দিছিলে যে কোনটো অৰ্বিটেল আগত ফিল হ'ব কোনটো পিছত ফিল হ'ব যে লোৱাৰ এনাৰ্জি অৰ্বিটেল ইলেক্ট্ৰন অলৱেজ ফিলছ ফ্ৰম লোৱাৰ এনাৰ্জি অৰ্বিটেল টু হাই এনাৰ্জি অৰ্বিটেল এণ্ড this energy distribution of orbital was predicted by n plus m value as I have discussed in the last slide. So orbital বস্তুটো আহবৰ প্ৰিন্সিপলৰ বস্তুটো আছিলে এনেকে ঠিক আছে চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলো আমি যে গোটেই পচিবল আমি
গোটেই পসিবল আমাৰ অৰবিটেলছখিনি লিখি ললো প্ৰথম আহিলে 1s তাৰপিছত আহিলে 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p only these orbitals are possible. Now Apo gives a principle with the help of which we will be able to predict which electron will be filled first and which one will fill later. So first group start hobo 1s ইয়াতে direction to ইয়াত মই দেখাই আছো চোৱা কেনেকৈ হৈছে যে 1s ৰ পাছত কি আহিব ই গৈ প্লে নেক্সট ক'ত যাব twices মই ৰেড কালাৰ পইণ্টটো মনত ৰাখিবা 1s ৰ পাছত ক'ত যাব twices twices ৰ পাছত ক'ত আহিব 2p বুজিছানে 2p পাছত আহিব 3s 3s ৰ পাছত আহিব কি 3p তাৰপিছত ক'ত যাব 4s তাৰপিছত আহিব 3d তাৰপিছত 4p 5s 5s ৰ পাছত ডাইৰেক্ট গৈ 4d 4d পাছত আহিব 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d and at last 7p. Okay, so কোনটোৰ পাছত কোনটোলৈ যাব দেখিছেনে ইয়াত কাৰ্চিনডালে দেখাই আছে কোনটোৰ পাছত কোনটো অৰবিটেললৈ যাব 1s ৰ পাছত twices তাৰপা 2p তাৰপা 3s তাৰপা 3p তাৰপা 4s 3d so এইবিলাক কি হয় in accordance with the energy যে লোৱাৰ এনাৰ্জি অৰবিটেলৰ পৰা লাহে লাহে কি হ'ব হায়াৰ এনাৰ্জি অৰবিটেল যাব ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফিল আপ হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলত কিমান ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰিব ম্যাক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰিব ঠিক আছে সো এই আপ প্ৰিন্সিপলটো আমাক ক'ব যে ইলেক্ট্ৰনবোৰ লাহে লাহে কোৰ পৰা কোলৈ ফিল আপ হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে এই ডায়াগ্ৰামটো যদি বুজিবলৈ অকমান দিগদাৰ আছে বুজিটো পাইছে চাগে বাট আমি জাস্ট এটো তোমাৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াত মই লিখি দিছো সো প্ৰথম কি আহিব 1s 1s অপচন কি আহিব twices twices অপচন আহিব 2p তাৰপিছত আহিব 3s তাৰপা 3p তাৰপা 4s তাৰপা 3d তাৰপা 4p তাৰপা 5s তাৰপা 4d তাৰপা 5p 6s 4f 5d 6p 7s এনেকৈ ইলেক্ট্ৰন ফিল আপ হ'ব সো এটমটোত যিমানটা ইলেক্ট্ৰন আছে প্ৰথম কি ক'ত সোমাব সদায় 1s ত সোমাব 1s ত কেইটা সোমাব পাৰিব ম্যাক্সিমাম দুটা সো দুটাতকৈ যদি বেছি ইলেক্ট্ৰন আছে কি নেক্সট ক'ত যাব twices ত যাব twices ত কেইটা সোমাব পাৰিব দুটা তাতকৈ যদি বেছি আছে তেতিয়াহ'লে কি ক'ত যাব 2p 2p ত কেইটা সোমাব পাৰিব 6টা তাতকৈ যদি বেছি আছে নেক্সট যাব কি 3s 3s can accommodate maximum 2 electrons if it has more electron than 2 then it will come to 3p 3p can accommodate again 6 electron after that it will go to 4s 4s can accommodate 2 electron after that it will go to 3d which accommodate 5 electrons after that 4p it will take 6 electron again 3d means it can take 10 electron after that 4p will take 6 electron after that 5s will take 2 electron after that 4d will take again 10 electrons after that 5p will take 6 electron then 6s 2 electron 4f 14 electrons then 5d 10 electrons 6p 3 electrons 6 electrons and last 7s it will take only 2 electrons so ইয়াত অৰ্ডাৰটো মনত ৰাখা অৰ্ডাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব কি যে এটা অৰবিটেলে সদায় কোনটো অৰবিটেলত মানে কোনটো সাবসেলত কিমানটা অৰবিটেল আছে মনত ৰাখিব লাগিব যে 1s বুলি ক'লে কেইটা এটাই অৰবিটেল সো ইলেক্ট্ৰন কেইটা দুটা কিন্তু p সাবসেল বুলি কোৱাৰ লগে তাৰ ভিতৰত কেইটা আছে তিনটা অৰবিটেল আছে সো 2p কেইটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব 6 ইলেক্ট্ৰন সোমাব তেনেকৈ যদি আমি d বুলি কৈছো d বুলি কোৱাৰ লগে তাৰ ভিতৰত কেইটা অৰবিটেল সোমাই আছে পাঁচটা সোমাই আছে সো d অৰবিটেলত ইলেক্ট্ৰন ম্যাক্সিমাম কিমান ল'ব পাৰে 10টা ইলেক্ট্ৰন ল'ব পাৰে তেনেকৈ যদি মই ক'বাত f বুলি কৈছো তো তাত মাজত 7টা অৰবিটেল সোমাই আছে আৰু কি কিমানটা ল'ব পাৰে ই টোটাল 14টা অৰবিটেল ল'ব পাৰে 14টা ইলেক্ট্ৰন ল'ব পাৰে সো এটো মনত ৰাখিবা s বুলিলে এটা অৰবিটেল p বুলিলে তিনিটা d বুলিলে পাঁচটা আৰু f বুলিলে 7টা অৰবিটেল আছে সো এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰন ফিলিং কৰিব পাৰো কিন্তু ইলেক্ট্ৰন ফিলিং কৰাৰ আগতে আমি আৰু এটা বস্তু চাই ল'ব লাগিব যে এটো কোৱা হয় হান্স ৰুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি হান্স ৰুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি আমাক কি ক'লে যে pairing of electrons in the orbital belonging to the same subcell p d or f does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electron each that is it is singly occupied কথাটো কি হয় যে যেতিয়া আমাৰ তিনটা অৰবিটেল আছে সাপোজ let us consider px of p orbital আমাৰ কেইটা আছে তিনটা এটা p অৰবিটেলত যদি এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে কি প্ৰথম ফাৰ্স্ট px ত পাব সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনটো px ত পেয়াৰ নহয় তাৰ ঠাইত কি ক'ত পাব y ত যাব থাৰ্ড ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত যাব কি তাৰপিছতে pz ত যাব যদি ফোৰ্থ ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰ পাছতহে কি আহি পেলাই কি হ'ব পেয়াৰ হ'ব সো ইয়াত তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো চোৱা তোমালোকে দেখি নিজে ধৰিব পাৰি যাবা যে ইলেক্ট্ৰন কেনেকৈ ফিলিং হয় চোৱাচোন
ওকে সো প্ৰথম এটা হ'ব নেক্সট এটা তাৰপিছত পেয়াৰ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট পেয়াৰ ওকে 1 2 3 then pair বুজি পালে কথাটো so pairing of electron in orbital belonging to the same subcell does not take place until each orbital belonging to that subcell has got 1 electron each যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অৰবিটেল থাকে এইবিলাকক আমি কওঁ ডিজেনেৰেট অৰবিটেল মানে সেম এনাৰ্জি যেনেকৈ পি অৰবিটেল বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ পি অৰবিটেল কেইটা আছে তিনিটা নাই জানো এতিয়া পি অৰবিটেলত যদি এটা ইলেক্ট্ৰন আছে তেতিয়াহ'লে সি প্ৰথম ক'ত সোমাব পি এক্সত সোমাব যদি দুটা আছে তো পি এক্সতে পেয়াৰ নহয় তাৰ ঠাইত সি ক'ত যাব পি ৱাইত যাব থাৰ্ড ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত যাব পি জেডত যাব ফোৰ্থ ইলেক্ট্ৰন যদি আছে তেতিয়াহে সি আহি পেলাই ক'ত সোমাবহি পি এক্সৰ লগত পেয়াৰ হ'ব দেন ফিফথ ইলেক্ট্ৰন উইল পেয়াৰ উইথ পি ৱাই দেন পি ছিক্স ইলেক্ট্ৰন উইল বি পেয়াৰ উইথ পি জেড ওকে যদি পি তিনিটা ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰমানে পি এক্সৰ এটা পি ৱাইত এটা পি জেডত এটা যদি পি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে তেতিয়াহ'লে পি এক্সত দুটা পি ৱাইত এটা পি জেডত এটা তেনেকৈ ধৰণৰ সো হান্স ৰুলৰ মতে আমি কেনেকৈ সোমাব পাৰোঁ চোৱা সাপোজ প্ৰথম ইলেক্ট্ৰন আমি অকল এই 2p অৰবিটেলৰ কথা কৈছো কাৰণ 1s আৰু 2s তো এটা অৰবিটেলে থাকে সো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন জাস্ট দুটা সোমাই যাব বুজি পালানে সো প্ৰথম যদি বা এটা এটমৰ সাপোজ ধৰি লোৱা এটো চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে মানে হিলিয়াম তো তাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 1s দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমালে আফটাৰ দ্যাট the other two electrons will go to twice s orbital but when you talk about boron there are 5 electrons atomic number of boron is 5 so 5 electrons are present then first two electron enters in s orbital and then the second two electrons enters in second twice s orbital and the third electron the fifth electron it will go to the 2p orbital but next when we talk about carbon it has 6 electrons the sixth electron will not pair with the first electron but it will go to the next orbital okay then when we talk about nitrogen it has 7 electrons so 2 4 5 6 7 দেখিছানে অৰবিটেলবোৰ সিংলি অকুপাই হৈছে প্ৰথম সিংলি অকুপাই হোৱাৰ পাছতহে পেয়াৰিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি আমি অক্সিজেনৰ কথা কওঁ 8টা ইলেক্ট্ৰন সো 2 4 প্ৰথম গিটাটো দুটা সোমাই যাব কাৰণ এগিটা বেলেগ বেলেগ অৰবিটেল যেতিয়া মই এইটো ক্ষেত্ৰত হান্স ৰুলটো কোৰ ক্ষেত্ৰত খাটিব ই অকল পি অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত খাটিব আৰু ডি অৰবিটেল য'ত এটা অৰবিটেলতে এটা সেলতে কিবা সাবসেলতে কেইবাটাও অৰবিটেল সোমাই আছে যাতে সেম এনাৰ্জি অৰবিটেল আছে তেতিয়া হ'ব বুজি পাইছানে সো পি অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব আৰু কোন হ'ব ডি অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব সিমিলাৰলি ইয়াত যদি আমি অক্সিজেনৰ কথা কওঁ প্ৰথম সোমালে 1s ত কেটা দুটা 2s ত কেটা দুটা কিন্তু 2p ত কেটা সোমালে প্ৰথম 1 2 3 4 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত সোমাব ইয়াৰ লগত পেয়াৰ হ'ব নেক্সট যদি মই ফ্লোৰিনৰ কথা কওঁ ইয়াত 9টা ইলেক্ট্ৰন আছে সো 2 4 এগিটাটো হ'লে প্ৰথম সোমালে 5 6 7 তাৰপিছতে 8 9 পেয়াৰ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত যদি মই নিয়নৰ কথা কওঁ 10টা ইলেক্ট্ৰন আছে 2 4 হৈ গ'ল তাৰপিছত 5 6 7 দেন 8 9 10 বুজি পালানে সো যেতিয়া ডিজেনেৰেট অৰবিটেল থাকিব ডিজেনেৰেট অৰবিটেল মানে কি অৰবিটেলস হেভিং সেম এনাৰ্জি এই অৰবিটেলস বিলাকক কোৱা হয় ডিজেনেৰেট অৰবিটেল বিকজ দে হেভ সেম এনাৰ্জি okay so in such cases electron always feel singly first and after that pairing will start যেতিয়ালৈকে গোটেইকেইটা অৰবিটেল সিংলি ফিল নহব তেতিয়ালৈকে পেয়াৰিং ষ্টাৰ্ট নহয় সো যদি আমি কাৰ্বনৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখো তেতিয়ালে কি হ'ব 1s ত কেটা হ'ব দুটা 1s2 তাৰপিছতে কি আহে 2s2 তাৰপা কি আহিব 2p2 কিন্তু যেতিয়া আমি অৰবিটেল ডায়াগ্ৰাম আঁকিম তেতিয়া 2p2 টো আমি এনেকৈ লিখিম আইদাৰ স্পিন গিটা ওপৰলৈ দিম নহলে স্পিন গিটা কেনেকৈ দিম তললৈ দিম এই কাৰ্ভ বিলাকে কি বুজাইছে স্পিন বুজাইছে আপৱাৰ্ড স্পিন মিন্স প্লাস আপ ডাউনৱাৰ্ড স্পিন মিন্স মাইনাস আপ কিন্তু ইলেক্ট্ৰন প্ৰথম যেতিয়া ফিল আপ হ'ব সি সদায় একে ধৰণে ফিল আপ হ'ব এইটো ধৰণে এটা যদি প্লাস আপ আছে সেকেন্ডটো প্লাস আপ ঠিক আছে তেনেকে 2p অৰবিটেলত কি হ'ব এটা যদি মাইনাস হৈছে ইটো মাইনাস হৈ আছে যেতিয়া পেয়াৰিং হ'ব তেতিয়াহে গৈ পেলাই ইটো কি হ'ব তাৰ অপজিট সাইডত আহি সোমাব সো তুমি লিখোতে এটো একেফালে লিখো ইয়াত যেনেকৈ আমি লিখিছো দিছে এটো একেফালে আহিছে এটো একেফালে আহিছে এটা ওপৰফালে এটা তলফালে দিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটা ওপৰফালে এটা তলফালে তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া বস্তুটো পেয়াৰিং হ'ব সো কাৰেক্ট কনফিগাৰেশ্যন অফ কাৰ্বন ইজ দিস 1s2 2s2 2p2 বুজি পাইছানে কথাটো সো এইটোকে কোৱা হয় কি হান্স ৰুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি নেক্সট আহিলে পাউলিছ এক্সক্লুশন প্ৰিন্সিপল আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন লিখাৰ আগত এই ৰুল গিটা আমি জানি ল'ব লাগিব যে পাউলিছ এক্সক্লুশন প্ৰিন্সিপলে আমাক কি ক'লে যে no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers equal okay
Pauli exclusion principle can also be stated only two electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin. যে কি ক'লে যে যিকোনো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কেতিয়াও একে চাৰিটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে ওকে যিকোনো দুটা ইলেক্ট্ৰনৰে চাৰিটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ কেতিয়াও ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে এটলিষ্ট এটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ বেলেগ হ'বই লাগিব আৰু ইয়াৰ ৰুলটো আৰু এটা ধৰণে ষ্টেট কৰা হয় যে দিছ মিনছ ডেট the two electrons can have the same value of 3 আৰু এটা ধৰণে ষ্টেট কৰিব পাৰো যে only two electrons may exist in the orbital same orbital and these electrons must have opposite spin মানে কি হয় কথাটো যে যেতিয়া এটা অৰবিটেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে ওকে দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তেতিয়া দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে তাৰ কাৰণে n l ml তিনটা কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু সেম হয় ফৰ এক্সাম্পল লেট আস কনসিডাৰ ফৰ 1s অৰবিটেল এতিয়া আমাৰ তাৰমানে কথাটো কি ক'লে যে দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ no two electrons can have the same set of four quantum numbers চাৰিটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ একে হ'ব let us consider for 1s অৰবিটেলটোৰ কাৰণে চোৱাচোন এইখন হৈছে 1s অৰবিটেলৰ কাৰণে এটা 1s অৰবিটেলৰ কাৰণে n ৰ ভ্যালু কি হয় 1 1s অৰবিটেলত কেইটা আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে সো 1s ত কেইটা সময় পাৰে ম্যাক্সিমাম দুটা এই ইলেক্ট্ৰন দুটাৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ প্ৰথম ইলেক্ট্ৰনটো আমি লৈছো আৰু সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে চাইছো 1s ৰে থকা ফাৰ্স্ট ইলেক্ট্ৰনটোৰ কাৰণে দুটা আছে ন তাৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট ইলেক্ট্ৰনটোৰ কাৰণে কি হৈছে n ৰ ভ্যালুটো হৈ গল 1 l ৰ ভ্যালু হৈ গল 0 কাৰণ s মানে কি l = 0 আৰু ml ৰ ভ্যালু আমি পালো 0 আৰু সাপোজ ms = +1 এটা সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব লাগিব সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰথম তিনটা ভ্যালুটো একেই হ'ব n = 1 ওকে যেটো ইয়াত কোয়ান্টাম নাম্বাৰ সাইডত লিখি থোৱা আছে l = কি হ'ব 0 কাৰণ অৰবিটেলটো কি s অৰবিটেল ml = কি 0 কাৰণ l ৰ ভ্যালু 0 হলে ml ভ্যালু 0 তাৰ মানে আমি কি গম পালো যে 1s অৰবিটেলত থকা দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ তিনিটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰ একে হৈ গল নাই l ভ্যালু একে ml ভ্যালু একে n ভ্যালু একে সো এটা অৰবিটেলত থকা দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ তিনটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালু সদায় ইকুৱেল হ'ব তেতিয়া হলে ৰুলটো নিমিলিব no two electrons can have the same set of four quantum number সো যদিহে চাৰিটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰ বেলেগ হ'বলে হয় তেতিয়ালে fourth quantum number must be different কাৰণ তিনটাটো একে হ'বই সবৰ ক্ষেত্ৰতে একে হ'ব এটা অৰবিটেলত থকা ইলেক্ট্ৰন দুটাৰ কাৰণে সদায় n l আৰু ml ৰ ভ্যালু সদায় সেম হ'ব তো যেহেতু পাউলিছ এক্সক্লুশন প্ৰিন্সিপলৰ মতে চাৰিটা একে হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে বেলেগ কি হ'ব লাগিব স্পিনটো বেলেগ এটলিষ্ট হ'বই লাগিব সো যদি ফাৰ্স্ট ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে nms = +1 হয় তেতিয়া সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে ms = কি হ'ব লাগিব -1 হ'ব তেতিয়াহে কি হ'ব কোয়ান্টাম নাম্বাৰ দুটা এটলিষ্ট অকমান হলো বেলেগ হ'ব okay so if the spins are opposite all quantum numbers will not be similar but if the spins are same then all the quantum numbers will be similar মই এতিয়া সেই একেটা ক্ষেত্ৰতে যদি মই চাও যে ইহ দুটা যদি সেম স্পিনত সোমাইছে তেতিয়ালে কি হ'ব 1s2 একে ধৰণে ইয়াত থকা দুটা ইলেক্ট্ৰন এবাৰ মই ধৰি লৈছো তাহতৰ স্পিন দুটা একে আছে ইহতৰ কাৰণে কি হ'ব n = 1 দুইটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে n = 1 l ৰ ভ্যালু দুইটাৰ কাৰণে কি হ'ব 0 0 সেম ml ৰ ভ্যালু দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কি হ'ব সেম 0 0 এটা 1s ৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে এই দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ যদি মই কোয়ান্টাম নাম্বাৰ ms টো যদি সেম দিও তেতিয়ালে কি হ'ব এটা যদি +1 হয় ইটোৰ যদি +1 হয় তেতিয়ালে চাৰিটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰ একে হৈ গ'ল নাই n ৰ ভ্যালু 1 1 l ৰ ভ্যালু 0 0 ml 0 0 ms +1 so all the quantum numbers will be similar so this case cannot be takes place according to Pauli's exclusion principle তাৰ মানে আমি কি বুজি পালো যে যেতিয়া আমি অৰবিটেলত ইলেক্ট্ৰন লিখিম তেতিয়ালে আমি কেতিয়াও দুটা সেম স্পিন দিব নোৱাৰো এতিয়া এই আপওয়ার্ড মানে কি বুজো আমি +1/2 আমি +1/2 বুজাবৰ কাৰণে কি এৰো ইউজ কৰো আপওয়ার্ড এৰো ইউজ কৰো আৰু -1/2 বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৰো ডাউনওয়ার্ড এৰো ইউজ কৰো দেখিছানে সো যদি আপওয়ার্ড মানে বুজিছা +1/2 ডাউনওয়ার্ড মানে কি হ'ব -1/2 তেতিয়া হলে আমি কেতিয়াও এইটো ধৰণে লিখিব নোৱাৰো দুটা +1/2 বা দুটা -1/2 আমি কেতিয়াও লিখিব নোৱাৰো কেলে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া এই পাউলিছ এক্সক্লুশন প্ৰিন্সিপলটো কি হ'ব কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিব all the quantum numbers will be similar বুজি পালানে কিন্তু আমি তাৰ ঠাইত কেনেকৈ লিখিব পাৰো এনেকৈ লিখিব পাৰো তাৰমানে কি হ'ব লাগিব এটা যদি +1/2 হৈ আছে এটা -1/2 এটা যদি আপওয়ার্ড এৰো তেতিয়ালে এইটো কি দিম আমি ডাউনওয়ার্ড এৰো বুজি পালানে কথাটো সো এনেকৈহে আমি কোয়ান্টাম নাম্বাৰটো লিখি কি কয় স্পিনটো আমি লিখিব পাৰিম ওকে কেতিয়াবা পাউলিছ এক্সক্লুশন প্ৰিন্সিপলটো তোমালোকক প্ৰুভ কৰিবলৈ আহে যে সো দ্যাট prove the Pauli's exclusion principle তেতিয়া তোমালোকে এই ইয়াত চাৰ্টখনত থকা যিখিনি কথা আছে এই গুটেখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে যে no two electrons can have same set of four quantum number সেইটো হৈছে Pauli's statement Pauli's exclusion principle can also be stated as
only 2 electrons may exist in the same orbital and these electrons must have opposite spin যেটো মই ইয়াত explain কৰিম this means that 2 electron can have the same value of 3 quantum numbers n l and ml but must have the opposite spin quantum number ঠিক আছে যে তিনটা quantum number value to equal হবই so ms value must be different তাক proof কৰিব কাৰণে কি কৰিলো let us consider the quantum numbers from 1s orbital 1s orbital electron gita আমি quantum number ললো so let us consider the quantum numbers for 1s orbital electrons in 1s orbital so if the spins of opposite if spins are opposite তেতিয়ালে আমি কি দেখিলো যে ms তেতিয়া at least 4টা quantum number equal নহয় আৰু যদি হে স্পিন দুটা আমি একে দিও তেতিয়ালে আমি 4টা quantum number equal বুলি পাইলো তাৰপা আমি কি proof পালো যে at least ms must be different তেতিয়া হে Pauli's exclusion principle টো মানি চলা হ'ব so Pauli's exclusion principle টো মানি চলিবলৈ কি হ'ব লাগিব আমাৰ এটা অৰবিটেলত ম্যাক্সিমাম কেইটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰিব দুটা এটা অৰবিটেলত ম্যাক্সিমাম কেইটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰিব দুটা সোমাব পাৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত এটা যদি আপৱাৰ্ড স্পিন আছে তেতিয়াহলে ইটোৰ কি হ'ব লাগিব ইটোৰ হ'ব লাগিব ডাউনৱাৰ্ড স্পিন এনেকৈ হ'ব কেতিয়াও আমি এইটো ধৰণে আমি লিখিব নোৱাৰো বা আমি কেতিয়াও এনেকৈ ধৰণে লিখিব নোৱাৰো আমি সদায় কেনেকৈ লিখিম এনেকৈ লিখিম ঠিক আছে সো মই আজি কমপ্লিট হ'ব বুলি ভাবিছিলো বাট টাইমটো হৈ গৈ আছে সো আজি ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাছটো মই ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি দি পেলাই নেক্সট ক্লাছত মই চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিম ঠিক আছে আৰু তাৰ পাছত মই এটা ক্লাছ ল'ম তাত তোমালোকৰ নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমছবিলাক সলভ কৰিম আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোক ক'ব পাৰা যেটো মই নেক্সট তোমালোকৰ এটা ডাউটলি ক্লাছ ল'ম তাত মই তোমালোকৰ সেই ডাউটখিনি সলভ কৰিব পাৰিম সো তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে প্ৰবলেম আছে তোমালোকে মোক এইখিনিত ফোন বা মেছেজ কৰিব পাৰা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ